वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज आपां विचार करनी है पंजाबी माँ बोली, क्योंकि अज हो की रहा है सारिਆਂ ने इंग्लिश के उत्ते ज़्यादा जोर दिता होया है। इंग्लिश मीडियम कई स्कूल इहो जे आपां न्यूज़ विच वेख्या जिहदे विच हिंदी बोलण ते फाइन लगदा है, पंजाबी बोलण ते फाइन लगदा है, केवल तां केवल उत्थे इंग्लिश बोलनी है। ते इस करके अज सिखां दे घरां दे विच भी आम जदों जाईदा ते वेखीदा हिंदी यूज़ कर रहे हुंदे ने अपनी माँ बोली तो दूर। ते जिहड़ी कौम माँ बोली तो दूर होंदी है उसका जिहड़ा मुस्तकबिल होंदा है वो कामयाबी दे शिखर तक नहीं पहुँचता। तो मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ एक गल दसां कि माँ बोली साडी जिहड़ी पंजाबी है ना वो संपूर्ण है। जिहड़ी इंग्लिश नूं असीं इन्नी तवज्जो देंदे आ, मैं नहीं कहंदा इंग्लिश नहीं बोलनी या सीखनी नहीं, क्योंकि आपां दुनिया के हिसाब नाल भी चलना है, लेकिन असीं आप पंजाबी बोलीए। मेरे नाल एक हादसा होया छोटा जा, मैं आप जी दे नाल शेयर करा। दास दुबई गया कीर्तन करन वास्ते, सिंधी दरबार गुरुद्वारा है उत्थे सिंधियां दा, ते नाल ही उहदे एक नहर जा रही है जिहड़ी अगे जाके समुंदर विच मिलदी, ते उत्थे बेड़ियां चलदियां रहिंदियां ने गुरुद्वारे दे ठीक बिल्कुल पिछे। ते असीं कीर्तन करके घुम्मण चले जांदे सी, क्योंकि सारा दिन बहुत गर्मी हुंदी सी, शाम नूं थोड़ा जिहा मौसम अच्छा हो जांदा उत्थे। ते असीं कीर्तन करके ना 1-1.5 घंटा घुम्मना, ते उत्थे बेड़ी दे विच बिठा के ना सैर करवांदे ने। ते असीं गए बेड़ी दा टिकट लिया ते बैठण लगे, ते अपने इदां लग रहा सी कि भईए बैठे ने। ते मैं हिंदी विच भी उन्हां नूं कहा, मैं क्या भैया यही शब्द यूज किए, भैया ये टिकट है और कौन सी बेड़ी हमारे साथ चलेगी, हम घूमने के लिए टिकट लेके आए हैं। तो वो ना सारे आपस में गल्लां कर रहे सी, एकदम इदां वेखण लग गए मैनू। 5-6 बंदे बैठे हुए सन, तो मैनू बाद विच पता लग्या कि वो पाकिस्तानी ने। तो उन्होंने मैनू बड़ी इदां करके वेख्या, तो एक बोल पिया, कहंदे वीर जी यही अल्फाज सी, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी, साडे नाल हिंदी बोलदे हो तुसीं, इन्नी सोहनी पंजाबी वो बोल रहे। मैं क्या, मैं तो सोचा कि आप जी हिंदू होगे, तो तुहाडी मातृ भाषा भी हिंदू होएगी, क्योंकि इंडिया दे बंदे ज़्यादातर हिंदू काम करते हैं दुबई दे विच भी, तां करके मैं तुहानूं हिंदी विच क्या कहिंदे। नहीं वीर जी, असीं भी पंजाबी ही साडी माँ बोली है, क्योंकि पंजाब तो ही पाकिस्तान वखरा होया, तो उन्होंने हाले तक संभाली हुई है। तो मैनू राह विचों दस रहा, कहना सानूं ते माण हुंदा है पंजाबी भाषा ते विचार चल रही सी कि साडी माँ बोलण नूं मैं बोली नूं संपूर्ण क्यों कह रहा हाँ, क्योंकि राड़ा अक्षर जिहड़ा है, जिद्दां आपां कहंदे आ सड़क, राड़ा अक्षर केवल तां केवल साडी पंजाबी माँ बोली दे विच आउंदा है। साडी बाणी तां ही बोली साडी तां ही संपूर्ण है। असी सारिया लैंगुएजां नूं बहुत आसानी दे नाल सीख के बोल सकते हाँ। हुण जे इंग्लिश में सड़क लिखना होवे ना, वो नहीं लिख सकते, वो जे लिखणगे भी तो राड़ा अक्षर उन्हां दी डिक्शनरी विच है ही नहीं, या तो वो लिखणगे सड़क नहीं लिख सकते। ये है मान, तो ये उन्हां नूं जवाब है जिहड़े कहिंदे ने इंग्लिश तो बिना दूजी लैंगुएज सानूं कामयाब नहीं कर सकती। वो सिखो, अपनी माँ बोली नूं संभालो, जिहड़ी सानूं मान देंदी है। मान कादा, साडे गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी बाणी लिखनी शुरू की ना, वो पंजाबी माँ बोली दे विच लिखी, कि ये कारण नहीं है साडी पंजाबी दा ही पंजाबी माँ बोली ते मान करन दा, कि गुरु नानक साहब जी ने किन्नियां लैंगुएजां सी, लेकिन साडी लैंगुएज जिसनूं भी पंजाबी आंदी होवे। क्योंकि मैनूं उदाहरण होया, एक बार एक सैमीनार दे विच जाण दा मौका मिलिया, उत्थे सारे भाषा ते गल हो रही सी, ते जदों सैमीनार खत्म होया ते चाइना तो एक लेडी आई हुई सी, वो असीं आपस में चाह पी रहे सी ते गलबात कर रही, ते
ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਤੱਤਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਕੇਰ ਕੇ ਨਾ ਪੱਥਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਤੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਚਿੰਗ ਪਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਅੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਤੰ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰਾੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਟਕ ਲਿਖਣਾ, ਸਟਕ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕ ਲਿਖਣਗੇ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਰਾੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ,
ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ 10 ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ।